मखा कित्थे को जाना सरदारा। पिछले राही ने अगे जांदे राही तो पुछया। अगे वाला राही होर चुक्के पैरी तुर पिया, पर बोलिया कुछ भी ना, जिवें सुनिया ही ना होवे। सूरज तां छिप चुका सी अते वो दोवें सड़की दी थां नहर दी सुन्नी पटड़ी ते तुरे जा रहे सन। शायद पिंड जाण नूं इहो ही नेड़ला रस्ता सी। भावें बस पिंड जांदी सी, पर गज्जण सियों पुल ते उतरिया सी। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਜਾਂਦੇ तक ਹਨੇਰਾ हो जावे। उसकी जिंदगी के कई बरे हनेरिया च लंघ चुके सन। उसने पिछे वाल मुड़ के देखा। पिछला बंदा काफ़ी दूर खेत की वट पै के होर पासे वाल जा रहा सी। कोठियां च जाना होना है किसे दे उन्हें। गज्जण सियों ने सोचा ते खलो के एक भरवी नज़र चारे पासे मारी। उसके मन नूं कुछ तसल्ली जी हुई। आसा पासा जाणिया पहचाणिया लगा, भावें सब कुछ बदल गया सी। झाड़ियां वाल टिब्बी उत्थे नहीं सी जिथे वो नाजर ते अमली पशु चारदे हुंदे सन। खूह के खंडरां विच चाह बनाउंदे, उच्ची उच्ची गाउंदे, वारी वारी पशुआं दे मोड़े लाउंदे सन। हुण वो किकरां बहुत वड्डियां हो गईयां सन, जिन्हां हेठ वो गर्मियां विच बैठदे सन। भावें टिब्बी वाली थां ते हुण पद्धरी पैली विच कणक दी फसल ला रही सी, पर फिर भी यह थां सौखियां ही पछाणी गई। किक्कर दी निक्की जिही चिड़ी चों एक दरखत ते बैठा पंछी उड़िया। दरखत की टाणी हिली ते हौली हौली अपनी थां ते खलो गई। खंभा की आवाज़ एकदम शुरू हुई ते दूर दमेल तक फैल गई। कुछ पल बाद फिर पहला वर्गी सन्नाटे भरी चुप वातावरण में छां छां करन लगी। उसकी सोचां दी लड़ी टुटी। अपने उपर लए खेस की बुक्कल नूं ठीक कीता। जुत्ती विच भरिया रेता उसनूं ठंडा ठंडा लगदा, पर अंदर अशांति होर वधदी जांदी। पैरों जुत्ती ला के रेता झाड़ फिर जुत्ती पैरी पा लई। अजे 2 कुं पैंडा होर जाना है। हनेरा वधदा देख वो जिन्ना तेज तुरन की कोशिश करदा, उसके पैर होर पिछां वाल नूं खिंचे जांदे। उन्हें अपना सज्जा हथ मूँह ते फेरिया तो उसनूं महसूस होया कि दाड़ी दे वाल चिट्टे गए होण अते वो बुढ़ा हो गया होवे। उसने अपने आप नूं पुछया, 20 वरे किते थोड़े हुंदे आ? सच्ची 20 साल, काल कोठड़ी दे 20 साल, सजा, कतल दी सजा, साला रंगड़। एक गल अपने आप उसके मुँह बेसवाद जा हो गया। नफरत नाल उसने धरती ते थुक्या। कुछ पल बाद हौली हौली तुर पिया, पर सोचां दी लड़ी बहुत तेजी नाल अगांह तुरदी ही जांदी सी। उसनूं याद आया जगीरदार ने किन्नी आत चुकी सी। पिंड 'च हर एक नूं दब्बे मारदा रहिंदा। लोकां दे हक मारना, गरीबां नाल धक्का करना तां जिवें उस दा शौक बन गया होवे। किन्ने ही लोकां दियां ज़मीनां उहने दब्बियां सन। माड़े बंदे नूं बंदा ना समझदा। किन्ने लोकां खिलाफ झूठी गवाही दित्ती सी। फिर गज्जण सिंह नूं याद आया किवें उन्हां दे पानी दी वारी चलाकी नाल जगीरदार ने अपने हिस्से विच पवा लई सी। 1-2 वार तां चल गया। जद उन्हां दे बाप सुरैण सिंह अते अपने हिस्से दा पानी मंगिया तां बहुत बुरी तरह कुੱਟਿਆ सी अते गंदियां गालां कड्ढियां सन। एक दिन तां हद ही करती, कणक दियां भरियां नूं अग लवा दित्ती। बापू अजिहा मंजे ते बैठा कि मुड़ ना उठिया। कबीलदारी का सारा बोझ गज्जण सिंह के मोढिਆਂ उत्ते आ पिया। उस तो बाद मां ने कदी भी उसनूं लाड नाल गज्जी या गंजू ना आख्या, सगों कहा, पुੱਤ गज्जण सिया हुण तू इस घर दा मोढी है। दोनों भैणां ते छोटे वीर दा वड्डा भरा भी है। रिश्तेदार ने उसके सिर ते सारे पिंड दे सामने वड्डी सारी पग बन्ह दित्ती, बहुत वड्डी, बहुत भारी। लोकां सच्चाई प्रवान कर लई सी। हौली हौली उठ के तुर गए सन। उस समय गज्जण सिंह नूं कोई समझ ना आई कि की हो रहा है। कुछ दिन उसके दरवेश पिता सुरैण सिंह की शराफत की गल पिंड विच चलती रही। लोग कहंदे बड़ा माड़ा होया सुरैण सिंह वाला, तपाया पर मर गया, आपे रब नूं करू इंसाफ, किते कीड़े पैणगे दुष्टां दे। सियाणे लोकां दी गल्लां सुण के गज्जण सिंह भी सियाणा हो गया। घर का सारा काम करदा, खेडण की उम्रे ही हल दा मुन्ना उसके हथ आ गया। विंगे टेढ़े सियाड़ कढ़दा कई बार रब दे इंसाफ बारे सोचदा। जगीरदार नाल उसनूं बेहद नफरत हुंदी। मां उसनूं वरजदी रहिंदी। वो लड़ाई तो टाला करदा, पर जगीरदार इसदा मतलब गलत कढ़दा। हंकारी समझदा है मैथों डरदा है। उसदी वधीकियां होर भी वध गईयां। एक दिन शराबी जगीरदार का सामना गज्जण सिंह नाल हो गया। उसने गज्जण सिंह ते वार किया, पर गज्जण बच गया। गज्जण सिंह ने वार किया तो जगीरदार हिल गया। वो डर के भज्या तो पक्के खाल ते सिर वज्या। वो करलाउंदा हौली हौली चुप हो गया। गज्जण सिंह कतल के केस विच फड़िया गया। जंगल की अग वांग गल सारे पिंड विच फैल गई।
ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਕ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਇੱਕਦਮ ਰੁਕ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਦੂਰ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਫਿਰਨੀ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਕਈ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਨ, ਕਈ ਨਵੇਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਸੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਚੁੱਪਚਾਪ ਤੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਪਾਸੇ ਡੂੰਘਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਘਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਖਲੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਠਠੰਬਰ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। "ਭਾਈ ਤੂੰ?" ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਘਰ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਘਰ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਚੇ ਘਰੇ ਪਸ਼ੂ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੇਂ 3 ਪੱਕੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਵਰਾਂਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਚੌਂਕੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਖੜਕਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਸਹਿਮੇ ਜਿਹੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬੋਲਿਆ, "ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਹਿ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ।" ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਉਸਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਵੀਂ ਕੱਚੀ ਜਿਹੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁਮਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਦੀਵੇ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਾਰੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਦੀਵਾ ਰੱਖ ਛੋਟਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਗੱਜਣ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਲਮਕਦੇ ਜਾਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੋਠੜੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਪਾਸਾ ਪਲਟਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਸੰਦੂਕ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਵੱਲ ਟਿਕਟਿਕੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟਾ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੜਵੀ ਤੇ ਬੋਤਲ ਸੀ। "ਲੈ ਬਾਈ, ਘੁੱਟ ਪੀ ਲੈ, ਥਕੇਵਾਂ ਲੈ ਜੂ, ਨਾਲੇ ਰੋਟੀ ਬਣ ਜੂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ," ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਮੰਜੀ ਦੀ ਪੁਆਂਦ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੰਘਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਗੱਜਣ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਉੱਥੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੰਜੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਥਾਲ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਾਈ। ਛੋਟਾ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਥਾਲ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਜਾਂਦਾ।" ਗੱਜਣ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਾ। ਛੋਟਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਬਿਸਤਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਗੱਜਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਰਾਤ। ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ, ਚੱਲ ਦੁਸ਼ਟੋ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ। ਸਾਲ ਤਾਂ ਝੰਮਦੇ ਹੀ ਬੀਤ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪ ਦੁੱਖ ਸਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਭਰਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਉਸਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੜਨ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਲੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਬੇਮਤਲਬ ਤੁਰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਕਿਆ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਤਖਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੋ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ। ਜਗੋ ਤੱਕੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, "ਕੌਣ ਆ ਭਾਈ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ?" ਮੈਂ ਗੱਜਣ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲਦਾ ਮਸਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਮੂੰਹੋਂ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲਦਾ ਮਸੀਂ ਰੁਕਿਆ। "ਇੱਥੇ ਨਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ?" "ਆਹੋ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਦੱਸ।" "ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ," ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਲੀ ਜੀ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਗੱਜਣ ਆ, ਸੁਰੈਣੇ ਦਾ ਗੱਜਣ।" ਨਾਜ਼ਰ ਅਮਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆ ਬੈਠੇ। "ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੜਾ ਉਖੜਿਆ ਜਿਹਾ ਦਿਸਦਾ?" ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਭਾਵੁਕ ਹੋਇਆ ਗੱਜਣ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, "ਆਹੋ, ਅੱਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆਇਆ ਆਪਦੇ ਘਰੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੱਟ ਲਈ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ। ਸਾਰੇ ਕਾਤਲ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਦੂਰ ਉੱਠ ਜਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਗੱਜਣ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਫਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁਖੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਥੜਕ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਲੱਗਦਾ ਛੇਤੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੀ ਆਇਆ ਕਰੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬੋਲਾ। ਚੰਗਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾ ਮੁੜਿਆ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.